Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah Teala günahlarımızı affu kılıp, ibadetlerimizi kabul kılsın. Hamdaki aytgan har bir hamd senelerimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga erişirge nasip etsin. Her bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişsin. Allah Teala selamlarımızı yetkizsin. Hamda indi muhtaram kardeşler, Kur'an sünnet yolları bilen yaşarga, dinimizge doğru bulurga, hamda indi şu Allah'ın rizalığına ımtılırga bizge nasip eylesin. Dünyalıkta dünya baxıtı, ahirette ahiret baxıtları Allah Teala nasip eylesin. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip kitesi sözümüz bulur Allah birsa izgilik kılı turunda. Yani yakın kardeşine, şulay bit yanında bolgan kişiге izgilik kılı turunda. Lakin mana bu izgilikni kılar için bizge anlarga kerek başka birini. Nerseni? Bizge anlarga kerek sen bu izgilikni kim için kılasın? Ham nerse için kılasın? Ne şunu anlarga kerek. Bugünkü künde Müslümanlarning Allahu Teala bilen bek zor problemlari var. Bugünkü künde nindi problemi? Ul da bolsa biz Allahu Teala'ni gene uylamayız. Bugünkü künde. Allahu Teala'nın rizalığına gına ımtılmayız. Mana bu bizning bugünkü künde tip problemimiz. Şundan kelip çıga bizning qolgan başka problemlar. Ne için degende, agar da kişiga aytsam izgilik qil ala deydi. Ol narsa deydi? Menga kim qilasın deydi. Mana sen bu kişiga yordam et ala degsang, aning menga yordam etgani yo'q deydi. Bu kişiga bulay ayta desang, kimsin ol deydi. Muhtaram kardeşler, mana bu so'rovlar kelib tuva ekan sende, demak sening Alloh Teala bilan problemlaring bor. Demak sen izgilikni qilasın, izgilikka javob etib. Ya'ni burishni qaytargan kebek. Ya bo'lmasa qilasın, o'zingni ko'rsatar uchun. Ya endi qilasın, ondan narsadir olar uchun. Allah rizaligi uchun deb qizg'anishga qarshi o'ylab bitiruv yo'q. Biz muhtaram qarashlar tegatnadagina silashgan edik, shulay deb. Tegatnadagina silashdik, mana shunda bir masala turunda. Bir xayrchi sendan kelib aqsha so'ray. Narsa deb so'ray? Asharga berali. Asharga aqsha berali deb shulay. Sen buni yuzina qaraysan-da, bu alkash, bu icha asharına tugil, tigilay bo'lay deb bermicha ketib borasan. Shulaymi? Shulay. Sen qayan bilasan so'ngani ishkani? Bu ilmul g'ayb, nu iskile, isi kelsin. O значит уже ishkan endi o. Hozirdan asharga kerak. Appetit açılgan iyi. Şöyle bulgaç ul bisini aşarga sırıqa, şirga sıramı, ul qayandır alıp işken indi ulanı. Söp, normalni hazır. Sen bu bit ilmul g'ayb. Sen onu qayan bilesin. Sen özüngni hazır Allah ornuna koydun. Sen уже bilesin anın bu akşaga näse işleganin, ikanin şulay bitin. Demek sen bu kişiga yordam etesin Allah rizaligi uchun tugul. Chunki agar da yordam etsa kishi, aytik shul xayrchiga aqsha bersa, sadaqa bersa, ularning bu aqshani qaya qo'yar ekan, ishlatar ekan deb o'ylamay ularni. Chunki aning uchun tegi kishining u aqshani ishlatuvi muhim tugul, aning uchun muhim beru. Allah rizaligi uchun. Eng qayg'irtgani shul, beru. Ham Alloh Taolaning qabul etib oluvi, qolgani aning ish tugul. Mana bugungi kunda biz kerakmagan birga muhtaram qarashlar ortiq ig'tibor etamiz. Shunga ko'ra biz bugun izgilikda qila olmaymiz, yaxshilikda qila olmaymiz, shulay boshimiz qatgan, boshimiz to'lgan. Kimga yararga da bilmaymiz biz. So'zda ayta olmaymiz, ishda ishlay olmaymiz. Chunki yaray boshlasan kishilar bik ko'p tirli. Mana bu masjidda da muhtaram qarashlar, vaga silasin shulay bit. Aning yartisi baribir sening vag'azingdan qanoat bo'lmaycha chiqib ketadi. Menga ishonmadi deydi. Menga ishonmadi deylar. Muhtaram qardoshlar, vaga silanmay senga ishora uchun. İzgilik qilmay senga ishora uchun, izgilik qilini Allah rizaligi uchun. Allah rizo bo'lsin deb qilina izgiliklar. So'z silasang-da, hamda endi ish ishlasang-da. Qay vaqtda aytam bit mana internetda, YouTube'da bizning va'zlar chiqadi endi.
Анда берсе сөйли башлый инде. Он неправильно говорит, ул тегеләй булай фәлән фәсмәттән тәнкыйть сүзе бар инде. Тур шулай. Но объектив тәнкыйть булса без аны калдырабыз, әгәр дә объектив булмаса без ул комментарийны бетерәбез. Чөнки кай вакытта объектив түгел тәнкыйтьләр. Кеше белмичә дә сөйли. Һәм инде мин аптырыйм. Әйтәм, әгәр син шуның кадәр күп беләсең икән, син нәрсәгә вагаз тыңлыйсың соң, үзең сөйлә. Әгәр син тизәдә утырасың икән, шулай бит инде. Синең гыйлемең бар икән, син тизәдә утырасың хәзер шулай бит. Сен үзең сөйлә вагазны, шулай бит инде. Камера куясың да, алдыңа сөйлисең дә YouTube'ка чыгарасың, сөйлисең YouTube'ка чыгарасың. Пожалуйста, блогер, 3 миллион подписчик, Ольга Бузова буласың. Проблема юк. Менә шуңа күрә бүгенге көндә мөхтәрәм кардәшләр, безнең проблемабыз Аллаһы Тәгаләгә ярарга теләү түгел. Безнең Аллаһы Тәгалә белән зур проблемаларыбыз бар. Шуннан килеп чыга безнең башка бөтен проблемаларны. Бүген әле генә сөйләшеп утырдык сакал темасы турында да. Нишләп сакал йөртмибез? Чөнки безнең башыбызда, уебызда Алла түгел. Бу нәрсә дип әйтер, бу нәрсә дип әйтер. Монсы нәрсә дияр, монсы нәрсә дияр. Менә син бу бөтен кешеләргә ярар урынына бер Алланы гына калдыр, күпкә җиңеләя тормыш. Бер кешегә, бер генә затка ярыйсы була, бөтен кешегә ярыйсы булмый аннан соң. Алланы гына калдыр шулай. Монда мөхтәрәм кардәшләр, теге элекеге иске бер вакыйга искәчә. Ишәк турында. Шулай, ишеткәнегез бар инде. Кабатлап китәм, белмәгәннәр, ишетмәгән кешеләр өчен. Бер заман бер кеше ишәккә атланганда, әти кеше малай яндан бара. Баралар шулай итеп юлдан, мусафирлар бер авылга килеп керәләр. Бу авылга килеп керү белән кешеләр буларны күрә дә әйтә, кара син бу әтисең генә ди. Кичкенә баланы җәяү йөртә, үзе ишәккә менеп атланган ди. Шуннан соң бу әтисе карап тора да, кара чыннан да ди. Малайын утырта ишәккә, үзе яннан бара. Икенче авылга килеп керәләр. Бу авыл халкы әйтә, кара син бу малайны гына ди. Әтисе җәяү бара, бу ишәккә менеп атланган ди. Шуннан соң икесе дә менеп атланалар ишәккә. Ишенче авылга керәләр, ишенче авылда әйтә буларга, кара син бу ишәкне азаплыйлар ди, икәүле менеп утырганнар ди. Ничек күтәреп бара ул буларны ди. Аптыр инде булар хәзер шулай бит. Икесе дә төшәләр дә, җәяү баралар, ишәк яннарыннан бара. 4нче авылга килеп кергәч буларга әйтәләр, кара син бу ике дуракны ди, берсе дә утырмаган ишәккә ди. Ишәк үзе генә бара ди. Мөхтәрәм кардәшләр, ахыр чиктә бу кеше әйтә, кешегә бер вакытта да ярап булмый икән ди. Менә шулай бу дөньяда. Син бер кемгә бер вакытта да ярый алмыйсың. Шуңа күрә изгелек кылыр өчен мөхтәрәм кардәшләр, бары тик бер Алланы гына уйларга кирәк һәм аңга гына ышарга һәм ярарга тырышырга кирәк. Менә шул синең төп тәнкыйтьчең. Төп тәнкыйтьчең синең шул. Бу дөньяда син куркасың, бу кеше нәрсә әйтер, теге кеше нәрсә әйтер дип. Ләкин Аллаһы Тәгалә каршында син курыкмыйсыңмы, ул нәрсә әйтер дип. Аллаһы Тәгалә нәрсә әйтер дип. Менә шуннан мөхтәрәм кардәшләр, куркып бетмибез. Мин сезгә сөйләгәнем булды шулай бит инде бер закат турындагы вагазны да. Мин әйтәм, Аллаһы Тәгалә бездән сорый закат 2,5% кына. Ито 240 мең акчам булса гына. Әйтәм, менә безнең дәүләт ала 13% подоходны, 20% НДС шулай бит инде. Һәм китә. Бер көнне бер бизнесмен белән сөйләшеп утырдык, 86% түләргә кирәк зган налог ди. Әгәр эшләсәң, честно, дөрес әйтеп инде. Мәй Аллаһы Тәгалә сине 2,5%. Ислам динен начар дин диләр, шулай бит инде теге. Шуннан соң ике шушы кеше әйтә, ну бит дәүләт бит аны тартып ала ди. Без бит түләмәсек дәүләткә ди, тартып ала бит ул аны ди. Түләмәсәң төрмәгә утырта ди, тегесе монсы ди. Әмма әйтәм, Аллаһы Тәгалә тәбү каргытмыймы? Аллаһ Тәгалә сине газапламыймы? Кеше бу дөнья төрмәсеннән курка, ул төрмәдән кытылу юлы бик җиңел, үләсеңгә чыгасың. Беркемне төрмәдә күммиләр, шулай бит. Сине төрмәгә утырсалар, үләсеңгә чыгасың. Тәмуктан үлеп чыгып булмый. Кеше бу дөнья төрмәсеннән курка, чыгып була торган төрмәдән. Чыгып булмый торган төрмәдән курыкмый. Шулай бит. Менә бу кешенең инде Аллаһы Тәгалә белән проблемалары бар дигән сүз. Аллаһы Тәгалә тартып алмыймы ни закатны шулай бит. Аллаһы Тәгалә куркытып әйтмиме ни, түләмәсәгез шул була, бирмәсәгез шул була, бу эшне эшләмәсәгез шул була дип. Менә безнең проблема мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгалә белән шулай бит ике арада. Менә шушы проблеманы хәл итсәк, безнең бөтен проблемаларыбыз хәл ителә бу дөньяда. Бер борчуыбыз калмый безнең, мөхтәрәм кардәшләр. Инде шуңа күрә дә изгелек кылган вакытта да Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит аятында, бисмиллаһир рахманир рахим,
Ва ахсин кама ахсана Аллаху илейке. Изгелек кыл башкаларга ди, сиңа карата Аллаһ Тәгалә ничек изгелек кылса ди. Теге кешеләр түгел, Аллаһ Тәгалә сиңа карата ничек изгелек кыла, син дә шулай изгелек кылды. Иң мөһиме шулай бит, син изгелекне кыласың, теге кешегә җавап итеп түгел, Аллаһ Тәгаләгә җавап итеп. Сиңа бу кеше изгелек кылганмы, юкмы, асы мөһим түгел. Аллаһ Тәгалә кыла сиңа изгелекне, шуңа күрә син кыласың изгелек. Әлеге дә баягы берсендә урам буенча китеп барганда бер шундый кеше тора инде, шулай бит, антураж, синяк дибез инде шулай бит. Все как полагается. Кафе янында тора инде бу. Мине күрде дә, дай хәйр сорый әле ул теге. Садака ди, ми хәйр ди әле ул, аны кайда өйрәнгәндер. Дайте хәйр на еду ди. Әйтәм, башта әйтмәкче идем, не дам, ты алкаш, туда-сюда да инде, теге монда күңелдә уяна бит инде хисләр. Шулай бит инде, теге әйтәсе килә бит инде, син бит гордый бит инде шундый. Хәзер вагаз сөйләргә генә торасың. Шуннан соң әйтәм, Аллаһ Тәгалә ярый, башка матур фикер салдым, әйтәм, ярар дип чыгарып салды мине бу кешегә. Узып киттем аның янына. Кире кайтып барам, шул ук юл белән шул кеше тора, мине күрде дә, дайте хәйр на еду ди. Мин әйтәсе килә бит инде, ты әйтәм, лицо запоминай хотя бы. Шулай мин сиңа бер тапкыр бирдем бит инде, ул инде. Гаишникларда 2 тапкыр туктатмыйлар. Әйме, ул теге машинаны гаишник белеп ала икән, мен булганы бар шулай, бер юлдан киттем шулай бит инде. Гаишник туктатты, тикшерде, икенче кайтып килгәндә аягын күтәргән, мине күрде дә барды. Таный ул аны. Туктаткан машинасын. Бу монда бу акча алып калды, танымый малай. Теге, син йөзеңгә карамый да бу, акчаңа гына карый шулай. Инде хәзер әйтмәкче миңа, мин сиңа бирдем бит бер тапкыр. Тагын Аллаһ Тәгалә матур фикер салды да инде. Әйтәм, тагын бу кешегә бирдем инде шулай. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа изгелек кыла. Бит Аллаһ Тәгаләдән син бүген сорасаң, я Раббым, миңа машина бир әле. Син 5 елдан тагын машина сорыйсың. Аллаһ Тәгалә әйтми бит сиңа, мин сине беләм, син миңа бирдем бит инде. Шулай бит. Ул сиңа әйтми, син сораганың бит инде. Вот все записано бит монда шулай бит. Таным мин фейс контроль бар минем шулай бит инде. Тагын нәрсәгә сорап килдең син миңа дип әйтми бит ул. Аллаһ Тәгалә әйтә, сорагыз ди. Сораган сайын бирелмен ди. Менә бүген сорадыгыз, бирдем ди. Тагын сорыйсыз икән, тагын бирәм ди. Аллаһ Тәгалә бит бирүче, менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа Аллаһ Тәгалә ничек изгелек кылса ди, син дә кешеләргә шулай изгелек кыл ди. Алардан нәрсәдер көтеп, өмет итеп түгел, шулай бит тәнкыйть белән түгел. Менә шушындый булырга тиеш синең ният беренче чиратта. Шушындый ният булса, Аллаһ Тәгаләнең изгелек кылуын уйласаң шулай бит. Безгә дә инде проблема булмый. Ибраһим алейһиссәламны искә төшерик шулай. Ибраһим алейһиссәлам янына бер кеше ишек шакыйта сорый. Ашайсым килә ди. Ибраһим алейһиссәлам нәрсә, син мөселманмы ди? Юк ди. Ул кафир булып чыга. Аса мин сине ашатмыйм ди. Кафирләрне ашатмыйм ди. Мөселманнарны гына ашатам шулай бит. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди Ибраһим алейһиссәламга? Эй Ибраһим ди, мин көн сайын мөселманнарны да ашатам. Кафирләрне дә ашатам ди. Син миннән истин булдыңмы ди? Ибраһим алейһиссәлам йөгереп чыга, теге кешене куып тота, кертеп ашата. Кертеп ашата шулай бит. Чөнки Аллаһ Тәгалә изгелек, яхшылык кыла көн сайын, кешеләрне аермыйча. Качакта мин дә аптырыйм шулай бит инде, үземнең кешелегем белән карап торасың да инде. Әйтәм, мин бу кешедән 5 тапкыр матуррак, нишләп Аллаһ Тәгалә миңа байлык бирмәде икән, моңа бирде икән дип. Карап куям шулай бит инде. Карап торасың, реально урод инде шулай бит. Ачым бер килмәгәй. Ну, Аллаһ Тәгалә аңа биргән, сиңа бирмәгән. Нишләп ала икән? Ай вакытта карап торасың шулай, монда симез хатыннар иномаркада җырлап әйтәм, бу машина ничек алган икән, бу симезлеге белән дисең. Аптырап куясың шулай. Монда бер ир кеше моңа бүләк итте дисәң, юк инде шулай бит, берәр хаятыгы крутой эштә эшли дисәң әйтәм, ничек эшли? Менә безнең бәндәнең мискенлегебез безнең шулай. Аллаһ Тәгалә карамый. Аллаһ Тәгалә изгелек кыла. Менә без дә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, изгелек кылырга тиешбез, карамыйча. Безнең иң мөһиме шулай бит, хадис. Изгелек кылган вакытта, садака белән чагыштырганда, шулай бит Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, сез садака бирсәгез, ул беренче булып Аллаһ Тәгаләнең кулына төшә. Иң беренче ул аның кулына төшә. Ягъни син аңа кылган кебек шулай бит. Монда без аермыйбыз. Менә бу изгелек кылуның иң беренче шулай бит инде безгә кагыйдәсе. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир рахманир рахим, инна рахматаллаһи карибун минал мухсинин. Аллаһның рәхмәте изгелек кылган, яхшылык кылган кешеләргә якын ди. Аллаһның рәхмәтен алам дисәң, яхшылык, игелек кыларга кирәк. Аллаһның рәхмәтеннән башка җәннәткә кирип булмый. Аллаһның рәхмәтеннән башка бер нәрсә булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Без җәннәткә
изгелек белән кермибез. Изге гамәл белән кермибез. Изге гамәл белән без Аллаһның рәхмәтен алабыз. Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керәбез. Менә безнең шушы. Әйтик, мәсәлән, шул син әлеге дә баягы төрмәдә утырасың. Удо дигән нәрсә бар. Условно-досрочное освобождение. Син үзеңнең яхшы гамәлең белән шулай бит. Чыкмыйсың удода. Син яхшы гамәлеңне күрсәтеп, комиссия сиңа бәя бирә. Комиссия сиңа бәя бирә. Бу яхшы кылган, изгелекләр кылган шулай бит инде. Үзен тәртипле тоткан. Димәк, комиссия хәзер әйтә, хәл итә, комиссияның фикере шуңа карап үзгәрә. Әгәр син кылсаң, яхшылыклар шулай бит сиңа чыгармаска да мөмкин нәрсәне. Комиссиядан тора. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алабыз без изге гамәл белән. Изге гамәл белән кермибез. Син изге гамәлеңне КамАЗ белән, фуру белән китер анда. Менә минем күп изге гамәлем бар дип. Ләкин аның белән керә алмыйсың. Бу ипи түгел шулай бит. 25 сумың булса, сиңа ипи саталар. Ипи күпме тора хәзер? 25 сум тормыйдыр инде. Ипи ашаган юк инде күрә. Менә шундый. Хәзрәтләр шундый. Мискиннәр ипи ашаганнар юк хәзрәтләрнең. Ипи алганнары юк дөресрәге. Инде мөхтәрәм кардәшләр, изгелек алай түгел. Аллаһ Тәгалә кашында изгелек кыласың һәм Аллаһы Тәгалә сиңа рәхмәтен насыйп итә. Аллаһы Тәгалә сиңа рәхмәтен бирә һәм шушы рәхмәт белән син соң керәсең җәннәткә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мин дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керәм ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иттақил махарим такун аъбадан нас." Харамнан ерак булугыз һәм сез иң тақва кеше булырсыз ди. Иң тақва кеше булырсыз. Беренче булып без харамнан ерак булырга тиешбез. Харамнан ерагаймыйча тақва булып булмый. Менә бу татар кешесенең сүзе шулай бит. Аллаһ Тәгалә иң мөһиме монда булсын, йөрәгең чиста булсын, калганы мөһим түгел. Шулай. Син ичеп ятсаң да була, йөрәгең чиста булса, зина кылсаң да була, йөрәгең чиста булса, урласаң да була, йөрәгең чиста булса, шулай бит инде. Иң мөһим йөрәгең чиста булсын синең, шулай бит инде. Йөрәгең чиста булса синең, калганы бөтенесе нормаль. Калганы нормаль. Юк. Йөрәгең синең чиста булмый, син гына кылсаң. Харам эшләсәң, Аллаһ Тәгалә яратмаган әйберне эшләсәң, синең йөрәгең чиста булмый. Чөнки син бу харамны яраткан булып чыгасың. Бу харам сиңа ошый. Харамны яратсаң, ярату йөрәктән килә. Харамны яратсаң, гынахны яратсаң, синең йөрәгең чиста булмый, син ничек кенә әйләндерсәң дә. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Тақва булырсыз, әгәр дә харамнан ерак торсагыз." Варда бима касама Аллаһу лака такун агнан нас. Аллаһы Тәгалә биргән әйбергә риза булыгыз һәм сез иң бае булырсыз ди. Иң бае булырсыз, әгәр дә Аллаһ Тәгалә биргән әйбергә риза булсак. Байлык ул канәгатьлек, ул ризалык булган әйбергә. Байлык ул сумма түгел, ул акча түгел. Ул үлчәп карый торган әйбер түгел ул. Әгәр дә байлыкны үлчәп карап булса, шулай бит бу дөньяда миңа байлык җитте дип әйткән кешеләр булыр иде. Бар миллиардерлар, әгәр син аларга әйтсәң, байлыгың җитәме дип. Юк диләр. Ә нишләп җитми? Син җиткән җитмәгәнен каян беләсең? Ул күбрәккә омтыла. Ул күбрәккә омтыла. Аларның шуңа күрә хәйрия кылулары да ул күбрәк кешеләр өчен. Әйтик, Билл Гейтслар һәм башка бик күп берничә миллиардер җыелып карар кылганнар Америкада. Үзләренең миллиардларын күпмедер өлешен бирергә. Дәүләткә, халыкка. Нәрсә өчен? Чөнки халык фәкыйрьләнсә, алар бүтән бай алмыйлар. Шуның өчен. Алар яхшы булганга түгел, изгелек кылу өчен түгел ул. Аның максатлары башка. Ва ахсин иля жарика такун муъмин. Үзеңнең күршеңгә яхшы мөнәсәбәт кыл һәм син мөмин булырсың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Күршеңгә изгелек кыл." Мөхтәрәм кардәшләр, күршегә изгелек кылырга кирәк. Әле бер көнне бер кеше миңа сорау яза. Иннәсә WhatsApp-тан. Хәзрәт, менә беләбез бер мисал Абу Ханифаның шулай бит инде иске генә бер популяр мисал ул. Абу Ханифаның бер исерек күршесе була. Абу Ханифа радиллаһу анһу шулай бит. Ул исерек кеше ачы балада итене буй җырлап чыга торган була. Хәзерге заман белән чагыштырсак, музыканы каты кабызу белән бер инде ул. Бу төне буе җырлап чыга. Җырлаганның сүзен инде: "Мин шундый яхшы кеше, ләкин мине
кадеремне белмиләр. Мәгънәсе шундый. Шулай бит. Инде шундый яхшы кеше минем кадеремне белмиләр. Шуннан соң бу кешене төрмәгә утырталар. Исерек килеш тоталар моны. Абу Ханифа килә дә шушы күршесе янына. Әйтә, мин Абу Ханифа ди. Ул вакытта галимнәрнең авторитет мощный. Әгәр алар килеп әйтсәләр, бу кешене төрмәдән чыгарыгыз дип, аны чыгарганнар. Пару шикелле. Яклау шулай бит инде. Килә дә әйтә, мин Абу Ханифа, төрмәдән чыгарыгыз бу кешене ди. Всё, есть. Киләләр дә төрмәдән чыгаралар. Чыккасын төрмәдән тә күршесенә әйтә бу Абу Ханифа. Хәтерлисеңме син җырлаганың ди. Нинди яхшы кеше мин, минем кадеремне белмиләр ди. Күрдеңме, беләм мин синең кадереңне ди. Менә бит мин сине булышырга килдем ди, чыгарырга төрмәдән ди. Бу кеше аңлап ала. Моның тине бу җырлап чыгулары Абу Ханифаны борчаган икән. Бу ишеткән икән. Шуннан соң тәүбә итә, бүтән ичми. Шулай. Без мөхтәрәм кардәшләр, ничек дәвалыйбыз андый кешеләрне? Бер әйтәм бит, бер таныш монда юк бу әле ул. Мәскәү ел үзе. Берсендә килдем мен бу кешегә инде. Карыйм, пичмакта ята болгарка и чүкеч. Пичмакта. Идея инде. Мәйтәм, нәрсә эшлисез? Мәйтәм, бу болгарка чүкеч белән идәндә ята дигәч, менә дә истәде музыка кушалар ди. Алар музыка кушкачтан мин болгарканы кушам да чүкеч белән чүкечне кисә башлыйм ди. Теге труба тишегенә киләм дә ди, монда труба бара бит инде, отопление. Шуның тишегенә киләм дә кисә башлыйм чүкечне ди. Тинә музыка сүнә ди. Шулай гына дәвалыйм мин аларны ди. Бу безнең метод монсы. Абу Ханифаны кефертерле шулай монсы безнең метод. Без башкача булмый. Күршеңгә изгелек кылды, мөмин булырсың ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ва ахбибин нас кама тухиббу ли нафсика такун муслиман. Кешеләрне ярат. Үзеңне яраткан кебек ди. Һәм син чын мөселман булырсың ди. Әгәр кешеләрне яратсаң, үзеңне яраткан кебек. Үзебезне яратабыз, үзебезгә рәхәт, әйбәт телибез, шулай бит мөхтәрәм кардәшләр. Автобуста да телибез, җылыда, рәхәттә утырырга, шулай бит. Бөтен чиратта тормаска яратабыз инде берәр кая килеп керсәк. Үзебезгә нәрсә яратсак, шуны ярат. Шул вакытта син мөселман булырсың. Син карама, бу кеше лаеклымы аңа, лаек түгелме, шулай бит инде. Син кара. Мөселманмы, мин мөселман түгелме дип үзеңә сорау бир. Мөселманмы, мөселман түгелме дип. Шул вакытта инде изгелекләр кылырга җиңелрәк була. Чөнки бу кешегә карап эшләмисең. Әгәр кешегә карап эшләсәң изгелекне, бер кеше дә изгелеккә лаек түгел. Бер кеше дә лаек түгел. Бөтен кеше гөнаһлы, бөтен кеше пычрак. Менә син алып куй хәзер шулай 1 кило ит кемгә бирим икән дисең, моңа уйны бирәм дисең. Бер көнне бу мине машинага утыртмады. Моңа бирәм дисең, юк, бер көнне начар сүз әйтте. Моңа бирәм дисең, моңа бу акчасы бу миңа булай да бурычлы. Бер кемгә бирә алмыйсың син бүгенге көндә, әгәр дә син шулай уйласаң. Бер кемгә бернинди ярдәм бирә алмыйсың син. Шуңа күрә дә Аллаһ ризалыгы өчен үзеңне ничек яратасың, шулай кешене яратсаң, шулай бит, шул вакытта изгелек кылырга җиңел була. Бу мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен бик кирәкле бер хәзерге бүгенге көндә. Мин еш шушы проблеманы күрә башладым үзебездә. Үзебезнең арабызда шулай бит. Һәм тормышыбызны да ул безнең авырайта, шушындый уйлау. Иншаллаһ, русча да сөйләп китик мөхтәрәм кардәшләр. А'удhu billahi минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о благодеянии, о хорошем отношении к людям и вообще с людьми. Почему? Потому что у нас сейчас мы наблюдаем такой момент наблюдаем, что мусульманам сложно делать какие-либо хорошие и благие дела. Очень часто звучат вопросы. Я хочу вот это сделать, да, но он пьет, но он курит, но он такой, но он сякой, да, и так далее, и тому подобные вещи. Дорогие друзья, благодеяние делается ради Аллаха. Неважно, какой человек стоит перед тобой. И поэтому сейчас мы перечислим некоторые правила в отношениях с людьми. Тут 6 пунктов буквально. И эти пункты можно соблюдать только в том случае, если ты живешь ради Аллаха. Если ты живешь не ради Аллаха, то их соблюдать очень сложно. Одно из благодеяний – это не обманывать. Первый пункт – это не обманывать людей. Если ты хочешь сделать хорошее дело, добро, то не обманывай. Не обманывай ни в торговле, ни в работе, ни в чем. Сегодня очень много обмана.
дорогие друзья, очень много обмана. Если кто-то что-то покупает, да, практически везде обман. Практически везде. Обман и историю пишут обманом, как говорится, да. И все, везде, везде, везде обман. Если ты хочешь сделать добро, то не обманывай. Особенно во взаимоотношениях. Ты будь честен и будь справедлив. Второе. Не обращать внимания, когда тебя обманывает какой-нибудь бедняк или немощный человек. Как так? Здесь нужно снисхождение. Вот один этот человек мне рассказывает. Говорит: Хазрят, что вынуждает бабушек продавать там лук, чеснок, петрушку дороже? Что их вынуждает, говорит? Они что, на баррель нефти смотрят, на NASDAQ смотрят, да, на акции смотрят. На что они смотрят? Тут они со двора, говорит, сорвали, принесли и продают тебе петрушку там. Вчера она стоила 15 рублей, сегодня стоит 30 рублей. Вот что вынуждает их поднимать цену? Не надо об этом думать. Эти люди, нуждающиеся, это пенсионеры, продают то, что у них есть. Ты бери. Поэтому сейчас есть акция. Акция такая идет, да, по России. То есть приходят к бабушкам и говорят: бабушка, сколько стоит вот этот стаканчик семечек, да? Сейчас уже, к сожалению, не продают, но где-то еще продают. Говорят, ну, стоит, говорит, там 20 рублей. Вот тебе, говорит, 500. Дай мне стаканчик. Как это 500? Вот так. То есть покупайте подороже, говорит, у нуждающихся людей, наоборот. Наоборот, да? То есть почему? Чтобы им помочь. Или купите у них, вон, все семечки купите. Да? Много таких акций. Вот мусульмане должны действовать именно таким образом. Это широта души. Тут не важно. Не важно, что этот человек, он, видишь, что ли, там хочет навариться на тебя. Он сам нуждается. Ну куда ему деваться? И ты должен быть, говорит, снисходительным к нему. Потому что есть хадис. Аллах, говорит, будет милостив к тому, кто при продаже и при покупке действует широкой душой. То есть, когда он, например, продает, он говорит, со скидкой отдам. Когда он покупает, сдачи не надо. То есть, вот такие жесты. Вот такие жесты, говорит, когда делает человек, то Аллах Тааля будет к нему милостив. Милостью одарит этого человека. Это очень важный момент. Это время, когда люди копейки считают, да? Иногда бывают такие мелочные люди, там, по рублю, там, по 10 рублей начинают там придираться, вон таксисты тут есть, да? 10 рублей у тебя сдачи нет? 10 рублей сдачи нет, да? Потом что тебе говорят? Он мне сдачу не дал, там, туда-сюда, жалобу на тебя пишут потом. Ну, действительно, вот не было у тебя вообще, как бы, да, ну, что поделать, вот. То есть у людей сейчас такое, они за каждую копейку, за каждый рубль готовы удавиться. Это, к сожалению, это очень плохо. Это очень плохо. Нету такой широты души. Есть привязанность к деньгам. Следующий очень важный момент, когда ты хочешь делать благодеяние, давать деньги в долг. Давать деньги в долг. Сейчас деньги в долг мало кто дает. Да? В основном ни у кого нету денег. Когда ты спрашиваешь, начинаешь звонить, да, начинает дай долг, так, всех родственников обходят, ни у кого денег нету. Ни у кого денег нету. Все говорят, вот сейчас плохо, я вот сейчас это сделал, то сделал, ремонт сделал там и так далее. Через некоторое время ты видишь, этот телевизор купил, этот в Турцию поехал, этот туда-сюда. Да? Ты видишь, а на какие деньги-то они поехали, если у них нет денег? Да? Свободных денег никогда не бывает. Нет таких денег, которые бы вот лежали, и они тебе не нужны. Всегда, когда даешь долг, всегда ты чем-то жертвуешь. Это всегда. Но вот тот, кто берет в долг, он думает, что человек дал тебе деньги, да? Он дал тебе свободные деньги, и все, их можно не возвращать там или ходить там сколько хочешь. Всегда, когда человек дает в долг, он чем-то жертвует. Он же все равно, когда копит на что-то. И вот он сделал выбор. Он свое удовольствие, свою радость оставил на стороне и брату одолжил деньги. Поэтому Аллах Тааля такому человеку, который дает в долг, сразу дает саваб садака.
Сразу же. Вот он дал деньги в долг, эти деньги, они могут вернуться еще. Правильно? Но он уже получил саваб садака. Уже получил. Пришло время расплаты долга. Тот человек говорит, я, говорит, не могу тебе вернуть. А ты ему говоришь, хорошо, я подожду. С этого момента тебе идет в 2 раза больше саваба за садака. Уже удваивается у тебя саваб с этого момента. Вот почему Аллах Тааля дает такой саваб, потому что ты свои интересы, свой нафс отложил. Ты сегодня не сходил куда-то, сегодня ты ребенку что-то не купил. Ты брата предпочел самому себе. Поэтому, когда дают долг, нет свободных денег, нет такого понятия. Деньги, они постоянно на что-то нужны. Поэтому они и деньги. Если бы они не были нужны, ты бы их и потратил. Вот поэтому Аллах Тааля дает такой саваб, дорогие друзья. И это благодеяние. Следующее благодеяние – это вовремя отдать долг. То есть, ислам поощряет давать людям долг, но ислам говорит, что надо отдавать вовремя долг. С этим тоже проблемы. У мусульман проблемы с этим. С этим у мусульман громадные проблемы, дорогие друзья. Почему? Не знаю почему. Наверное, потому что эти люди бессмертные. Наверное, поэтому. Потому что если человек не умрет, то ему за этот долг отвечать не надо. Надо просто подождать, пока умрет. Да? У кого ты взял. И все, ты никому не должен. 3 года подождал, расписка уже недействительна через 3 года, да? И ты никому не должен. Все, альхамдулилля, хорошо. Вот если ты бессмертен, тогда можно не торопиться отдавать долг. Если ты перед Аллахом не будешь отвечать, если тебе удастся суда избежать перед Аллахом, тогда долг отдавать не надо. И не спешите. Можете оставить себе. Просто в глаза не смотрите этому человеку, да, кому вы должны, и все. Живите. К сожалению, у мусульман с этим проблемы. Даже когда у них есть деньги, они долг не отдают, не возвращают. Значит, они в ахират не верят. Они думают, что у них есть в запасе жизнь. Они думают, что они бессмертные. Это, дорогие друзья, иллюзия и обман. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи, пришел человек. Пророк, саллаллаху алейхи, тоже был должен денег людям, потому что он не был богатым, и он брал деньги в долг. Пришел и один человек и начал с него требовать деньги. Верни, говорит, там, как ты можешь там и так далее. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Сахабы это услышали, говорят, ты что творишь, говорит, это же пророк. Тогда пророк, саллаллаху алейхи, он опустил голову, слушал и говорит, пусть, говорит, у него есть на это право, потому что я, не могу вернуть вовремя. Пророк, саллаллаху алейхи, стоял и терпел. На сегодняшний день ты у кого-нибудь должнику попробуй, позвони. Слушай, брат, все сроки истекли, верни, пожалуйста. Он что тебе скажет? Он тебе нагрубит. Он тебе нагрубит, я по собственному примеру знаю. Да ты надоел уже, отдам я тебе там, да? Вы постоянно там напоминаешь мне про деньги, там туда-сюда. И я такой телефон кладу и думаю, что-то я не понял. Я, может, грех какой-то сделал, да? Что-то плохо сделал, да? Вот со мной случился вот недавно такой случай произошел. Мне как-то... Потом я ему говорю, хорошо, ладно, ты денег, ладно, не вернешь, не возвращаешь, но ты хотя бы в мечеть приходи на намаз. Появляйся передо мной, чтобы я видел, что ты жив, что почки твои целы, да? Чтобы какое-то успокоение было у меня, да? Ты хотя бы появляйся в намазе. Нет? Не появляется. Я говорю, ладно, давай хотя бы, 1000 рублей в месяц. Сумма там побольше, но 1000 рублей в месяц отдавай. Он говорит, так тоже можно, что ли? Я говорю, конечно, можно. Можно 500 рублей отдавать. Если ты придешь, скажешь, а вот денег нету, вот больше, да? Вот 500 рублей сэкономил в этом месяце, вот решил долг отдать. Ты знаешь, как я буду рад? Я вижу, что ты стараешься. И нет такого, понимаете? Люди,
как-то люди очень так-то спокойно относятся вот к этому. А на самом деле это бремя. Долг никому не прощается, даже шахидам. Шахид умрет, все, он в рай без расчета. Это люди высшей степени, да, они даже в могилах не гниют, но он будет стоять и ждать тебя, чтобы долг отдать в судный день. Его в рай не пропустят, если он должен кому-то деньги. Поэтому это большое бремя, дорогие друзья, большое бремя. Если вы думаете, что взяли деньги и кого-то обманули, да, живете в свое удовольствие, нет, вы себя обманули. Вы в рабстве у этого человека. Вы в рабстве у этого человека. Вы не в этом мире, нет. В этом мире вы крутые, вы бегаете от него. Это в судный день. Вы ни шага не ступите без этого человека, кому вы должны. Поэтому это очень опасная тема сегодня для современных мусульман. Есть у вас возможности, дорогие друзья, отдавайте сразу же, расплачивайтесь. Не покупайте себе ничего нового. На роскошь не тратьте, не отдыхайте, пока с долгами не расплатитесь. Это очень серьезная вещь. Пятое. Кто попросит расторгнуть договор, надо расторгать. Вот о чем-то вы договорились с человеком, да? Руки пожали. Может, там какой-то задаток, там, может быть, ввели, да, вынесли. И к вам приходит человек и говорит, а можно я вот передумал. Ты ему скажи, хорошо. Проблем нет, давай расторгаем договор. Это тоже... Хотя ты имеешь полное право там в суд подать, неустойка, туда-сюда, там все эти вещи. Старайтесь, говорит, быть тоже широкодушными в этом вопросе. То есть прощайте, говорит, расторгайте. Вот поэтому между мусульманами, если есть какой-то вопрос, да, вы кому-то что-то продали, а он хочет вернуть тебе, например, да, ну, товар не поврежден, например, да, или там о чем-то договорились, а он хочет уйти, например, скажите, окей, хорошо, то есть я тебя не держу. Вот это лучше всего, без каких-либо там проблем. Это тоже говорит о том, что вы ради Аллаха все это делаете. И также, дорогие друзья, следующий момент. Если вы занимаетесь, например, там чем-то, бизнесом, например, да, это уже не только в долг. Например, давать деньги в долг, мы сказали, это очень хорошо. Другой момент, когда вы что-то делаете со скидкой нуждающимся. Например, вы работу делаете, какое-то строительство, да, или товар какой-то продаете. К вам приходят люди. Лучше всего баракат получить. То есть что-то сделать с минимальной выгодой, но много. Много-много и многим людям. Вот это баракат. Сейчас мы с вами видим, что навар очень большой. Вот, например, в строительный магазин приходит кран, который, смеситель, вода течет. 5000 рублей стоит. Закупочная цена, знаете сколько? 500 рублей. Закупочная цена 500 рублей. Вы представляете? Покупаешь куртку, например, да? Пришел за 1000 рублей, продает куртку. Ну, там уж синтепон, ерунда всякая, да, на 1000 рублей стоит. Они уже купили, вот этот продавец купил ее 500 рублей, за 500 в Москве там где-то. А производителю она во сколько обходится? В 50? Представляете? То есть идет навар огромный сейчас в нашем мире. Почему продукты там или еще что-то очень дорого? Потому что все хотят навариться. Все хотят заработать за пару лет на всю жизнь. Поэтому бараката нет. Мы это догнать не сможем. Поэтому мы требуем побольше зарплат, побольше работаем, чтобы это все догнать. Мы это догнать никогда не сможем. Столько заряжается там, да? Такой навар сейчас идет. Это просто ужас. Ужас просто. Поэтому, дорогие друзья, когда мусульманин продает или что-то делает, особенно нуждающимся, надо стараться делать скидку. Это будет в этом баракат. Вот из Мекки баракат ушел. Когда я это понял, когда мы торговались там на рынке, всегда сбрасывали цену. Там пару копеек, пару рублей, но все равно скидывали, да? Сейчас приходишь, говоришь, сколько стоит? Столько-то. Говорю, давай скинь. Он говорит, нет, иди отсюда. Другому идешь, он говорит, сколько стоит? Вот столько, да? Скинь, иди отсюда. Они все сговорились уже, и никто не скидывает. Все, баракат ушел. Бараката нет, даже в Мекке бараката нет. Вы понимаете? То же самое сейчас там тоже. Люди охотятся за длинным рублем, долларом, реалом.
А чтобы понять баракат, нужно понять, от кого он исходит, от кого он идет. Вот это действительно баракат, дорогие друзья. Когда один еврей принял ислам. Каким образом? Он пришел покупать духи. Пришел к одному продавцу и говорит: я хочу купить у тебя духи. Он говорит: знаешь, говорит, у меня не покупай. Почему? Купи, говорит, вот напротив. Он сегодня, говорит, ничего не продал. У него такой же товар, говорит, цены такие же. Купи, говорит, пожалуйста, у него. Он сегодня ничего не продал, говорит. У него нет сегодня заработка. А он говорит: почему ты говоришь, к нему меня пускаешь? Я, говорит, мусульманин, это тоже мой брат, говорит, мусульманин. И я сегодня, говорит, нормально, как бы заработал, а вот к нему никто не подошел. Я переживаю, говорит, за него. Этот еврей увидел, как мусульмане заботятся друг о друге и принимает ислам. Принимает ислам. Вот это, дорогие друзья, поможет нам распространять ислам. Вот такой метод, такой, скажем, да. У нас был один магазин мусульманский. Они давали объявление. Мусульманам скидка 5%. На них подали жалобу. Дискриминации по религиозному признаку. Вы, говорит, не имеете права обособлять, говорит, только мусульман. Поэтому носите бороду. С бородой пришли, да? Это визитная карточка. Мусульманин, вам скидка 5%. Это нигде писать не надо, да? Все. Бородатым скидка, все. Сразу же, да? А так придете, вы европеец, да? Подороже купите. Поэтому я почему думаете, тюбетейку нашу там бороду отрастил, да? Захожу еще, ассаляму алейкум, говорю, там туда-сюда, скидку делают сразу. Да, поэтому выгода есть и в этом мире, и в ахирате, иншаллах. Дорогие друзья, надо быть милостивым друг к другу, иншаллах. Это поможет нам распространить нашу религию, и жить станет намного легче. И проблем у нас между собой не будет. Но для этого надо поставить во главе Аллаха и жертвовать чем-то. Без жертвы ни добрых деяний, ни довольства Аллаха не будет, дорогие друзья. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.